الصالحين ومثل الراشحين، خصوصا إلى صاحب الراتب الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح ديننا وأيديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، أن الله تغشاهم برحمة وغفيرة ويسعهم الجنة وحفظنا بالخصم في حال وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوذ حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا باليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا والله. آمنا بالله اليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا والظاهر. آمنا بالله اليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا والله. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. ورب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. حق المعبود إله الموجود لا إله إلا الله. 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 لا إله
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن بيته الطاهرين وأصحاب الأكرمين المحتدين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لرزقنا الشيخ الكبير الكتب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم
في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. الفاتحة وسادتنا الصوفية أينما كانوا من مشرق الأرض إلى مغاربها أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. الفاتحة. زينا جاء الكبير الكبت الشهير الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعه وجميع سادتنا علي بعلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. الفاتحة. أن الله يعز المسلمين ويرحم المسلمين وفرجوا على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويعزل أمطارهم ويرخص أسعارهم ويسر سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبليان والمحن ما ظهر منا وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والعزاة والمجاهدين من المسلمين في البحر والبحر الجوي أجمعين. أن الله يسعب السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين وأيانا في خير ولد وعافية وإلى أرواح والدينا وأيديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله يتخشاهم برحمته والمغفرة ويسكنهم الجنة ويحتم لنا ولكم بالحسنى في خير ولد وعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي لما يكل مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل البيت وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبح المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وتحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضار إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تأتيك سترا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث. يا عالم سر منا لا تأتيك سترا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث. يا عالم سر منا لا تأتيك سترا عنا عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنت. يا عالم سر منا لا تأتيك سترا عنا عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنت. يا عالم سر منا لا تأتيك سترا عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتيك سترا عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتيك سترا عنا عافنا واعف عنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتيك سترا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الحاتم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل الطف بنا في من. لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. جزانا الله عنا سيدنا محمد خيرا. جزانا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله. جزانا الله عنا سيدنا محمد خيرا. جزانا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله. جزانا الله عنا سيدنا محمد خيرا. جزانا الله عنا سيدنا محمد ما هو. يا من الخائفين آمنا مما نخاف. يا من الخائفين سلمنا مما نخاف. يا من خائفين نجنا مما نخاف. يا من خائفين نجنا
نجنا من الغم يا من خائفين أمنا ممن غاب يا من خائفين أمنا ممن غاب يا من خائفين سلمنا ممن غاب يا من الخائفين سلمنا ممن غاب يا من الخائفين نجينا ممن غاب يا من الخائفين نجنا من يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.
إلى أرواح والدينا والديكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين خصوصا الإمام النووي ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. An Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qal, diriwayatkan dari Abi Khalid, namanya adalah Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'ani, pembeli dan penjual, bil khiyar, mendapatkan pilihan antara terus transaksinya atau gagal transaksinya. Malam yatafarraqa, semenjak keduanya belum berpisah. Ini khiyarul majlis kalau dalam fikih. Berpisah ini boleh yatafarraqa bil kalam, pembelinya menyatakan udah ana enggak mau beli, atau penjualnya menyatakan aku tidak menjual sama kamu, atau yatafarraqa bil abdan, berpisah dengan anggota badan. Artinya udah saling pulang, udah saling keluar. Jadi jual beli itu saudara ada yang disebut waktu ikhtiar, waktu khiyar, bukan waktu ikhtiar, waktu khiyar. Khiyar itu ada dua macam, ada khiyar majlis, ada khiyar syarat. Kalau khiyar majlis, jadi kalau saya misalnya sama Sulaiman ini mau jual barang, orang lain tidak boleh nyerobot. Kenapa? Karena kita masih dalam khiyar majlis, artinya masih dalam usaha terjadinya jual beli, bisa jadi bisa tidak. Lah terus untuk orang lain bisa menawar barang tadi itu ada dua cara. Untuk orang lain untuk masuk transaksi dengan barang itu ada dua cara. Pertama, diputus dengan omongan, udah kalau begitu enggak saya jual dengan Anda, terlalu murah Anda nawarnya Sulaiman misalnya. Atau Sulaiman menyatakan, wah kemahalan Ustaz, Anda enggak bisa, enggak mampu beli. Ya sudah, boleh ditawarkan kepada orang lain, begitu. Paham ya? Ini namanya mufaragah bil kalam, memberhentikan waktu khiyar tadi itu dengan kalam. Atau misalnya kita transaksi, Sulaiman pulang, udah saya pulang Rasul Ustaz, mau saya permisi, saya mau pulang. Atau saya menyatakan, ya saya pulang duluan ya, Sulaiman pisah. Ya sudah, pisah badan, berarti tidak ada waktu khiyar, kecuali ada syarat. Jangan dijual sama orang lain ya 3 hari ya, saya masih usaha duit.
Nah ini nggak boleh ditawarkan sama orang lain. Kalau Anda sepakat, kecuali Anda sepakat, oh enggak ya, nggak bisa, mana yang duluan, inti 3 hari kalau belum laku nggak apa-apa, tapi kalau sudah laku ya sudah, bukan rezekinya kamu, ya sudah berarti selesai. Jadi ada khiyar syartin, ada khiyar majlis. Malam yatafarraqa, udah. Jadi itu untuk masalah transaksi. Coba jangan ngomong sendiri. Yang kedua, fa in sadaqa wa bayyana, jika penjual dan pembeli itu dua-duanya jujur. Nah, dua-duanya jujur. Penjual jujur, pembeli jujur. Wa bayyana, dan menerangkan tentang keadaan barang atau keadaan mabiknya atau thamannya. Contoh nih, contoh. Saya jual mobil sama sampean dengan beras. Sampean membeli mobil saya dengan beras. Saya menjual mobil dengan beras, dibayar dengan beras. Saya harus jujur dan menerangkan tentang keadaan mobil saya. Pak, mobil saya ini pernah nyerempet. Catnya enggak orsinil, pernah mogok 2 kali, harus jujur. Sampean juga begitu, Beb, ini simpanan setahun beras ini, Beb, ini bukan baru panen, beras ini sudah kapangen, itu dan ini, jujur. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barangnya masing-masing dengan terang, burika fi bai'ihima, Allah kasih berkah dalam transaksi jual beli. Saya menerima barang Anda berkah, sampean beli mobil saya, barang saya juga berkah, burika fi bai'ihima. Kenapa? Nggak ada yang merasa kecewa, nggak ada yang merasa kecewa. Sebaliknya, wa in kadzaba, jika penjual dan pembelinya berbohong, goro, wa katama, dan ditutupi keadaan barangnya tadi itu, muhiqat, maka Allah hapus dengan tuntas barakatu bai'ihimah, berkah jual belinya. Ada mahwun, ada mahkun, saudara. Mahwun itu ibarat tulisan disetip tapi masih ada bekasnya. Tapi kalau sudah mahkun, itu bukan disetip, dikelentek sudah, habis, nggak ada bekas. Artinya nggak ada bekas sedikit pun berkah, habis total. Lah kalau sudah nggak berkah, gimana? Ada macam-macam bentuk nggak berkah itu. Pertama, habis hartanya, nggak bisa, nggak ada sisa. Berkah, nggak ada berkah itu. Kedua, nggak habis hartanya, tapi tidak bisa dinikmati, saudara. Hartanya ada, tapi dia nggak bisa dinikmati, nggak bisa menikmati. Kenapa? Bisa karena sakit. Mobilnya dibeli bagus, tapi dengan cara tidak benar, paham ya? Kemudian dia kena stroke, nggak bisa naik mobil, naik kursi roda, lah nggak bisa menikmati. Rumahnya bagus, tapi yang ada di rumah kacau orangnya. Anak-anaknya semuanya misalnya menjadi pecandu narkoba, banyak masalah, tidak ada berkah. Paham nih ya? Atau tidak ada berkah, tidak bermanfaat. Duitnya nggak masuk ke masjid, duitnya nggak jadi sedekah, duitnya cuma jadi makanan yang ke WC. Duitnya dibuat poya-poya, mungkin dibuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada berkah itu.
Kenapa? Karena ketika transaksi tidak jujur dan dia menutup-nutupi kecacatan barang. Jujur ya, jangan sampai enggak. Ini jarang jujur nih sekarang ini. Dulu itu zaman nggak ada orang bohong, Pak. Karena itu katakan kamu boleh berurusan kepada siapapun. Kenapa? Karena jujur semuanya. Turun lagi zamannya. Kamu boleh berhubungan dengan siapapun, hanya orang ini, orang ini, orang ini, karena dia penipu. Turun lagi nih. Setelah itu turun lagi. Awas kamu, jangan pernah berhubungan dengan siapapun kecuali orang ini tok yang jujur. Dikit berarti yang jujur. Kalau tadi yang pertama nggak ada yang bohong, kedua sedikit yang bohong, yang ketiga sedikit yang jujur. Lah kalau sekarang berhati-hatilah kepada siapapun untuk berhubungan. Kenapa? Saking gak ono wong jujur. Bener apa enggak? Ayo. Karena itu jangan terlalu percaya kalau di akhir zaman ini. Madas sidqu wa ahlus sidqi ya sa'adu qad madaw fala tatlubanna sidqa min ahli dzal zaman. Kejujuran orang-orang yang jujur sudah berlalu. Karena itu jangan langsung percaya kepada orang di zaman sekarang ini. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Nah, riwayat yang lain, Nabi bersabda, fa in sadaqal bay'an wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika penjual dan pembeli sama-sama jujur dan menjelaskan keadaan barang masing-masing dengan benar, maka bagi keduanya Allah beri berkah dalam transaksinya, jual belinya. Wa in kadzaba wa katama, jika keduanya bohong dan menutup-nutupi, fa'asa an yarbaha ribhamma wa yamhaqa barakata bai'ihima. Mungkin segi benda atau materi ada, duit mungkin ada, wah untung sekian, wah dapat barang sekian, ya, tapi berupa barang kan, tapi keduanya telah menghapus berkahnya, malapetaka yang ada nantinya. Termasuk apa yang menghilangkan berkah? Al-yaminul fajirah manfaqatun lisil'ah mamhaqatun lirribih. Sumpah palsu. Ini sumpah ini kadang-kadang untuk menaikkan harga barang, Pak. Demi Allah saya kulaannya sekian, padahal enggak. Demi Allah ada yang nawar sekian, padahal bohong, kepingin untung. Ya, mungkin akan bisa menghasilkan duit, tapi mamhaqatul barakah, berkah nggak ada sama sekali. Karena itu sampean yang jujur, Pak, dalam berdagang, dan terangkan semuanya. Jangan khawatir, rezeki itu sudah dicatat oleh Allah. Yang udah bagian sampean nggak bisa direbut sama orang lain, yang bagian orang lain nggak bisa sampean rebut. Pasti akan mendapatkan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Jangan bingung. Jangan bingung tentang masalah rezeki. Selain muamalah berhubungan dengan manusia, dagang dan lain-lainnya, kita diperintahkan jujur dan terus terang, jelas-jelasan. Begitu juga kita muamalah dengan Allah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jujur, jangan nanti menghadap kiblat Allahu Akbar, hatinya menghadap manusia. Anda nggak jujur dalam ibadah, nggak berkah.
Kenapa Beb ya wiridnya saya baca kok saya nggak mandi-mandi? Berkahnya ada. Kenapa? Lawang kamu baca Quran kepingin dipuji, enak bacaan kamu. Lawang kamu baca Quran supaya diketahui sama orang, wah ahli baca Quran dia. Nggak berkah jadinya. Lawang kamu berdoa nangis supaya disebut orang yang khusyuk. Nggak berkah jadinya. Yang jujur dari hati. Kalau ibadah dzikir baca Quran dari hati dan jelas. Insya Allah. Kadang-kadang kita ini nggak mau jelas sih, samar-samar. Jangan tanya. Nanti kalau dikasih tahu ini haram, akhirnya kamu tidak boleh lo ngambil. Loh, yang jelas. Segala sesuatu itu buat jelas. Apalagi dari orang yang nggak jelas. Paham nih ya? Contoh nih, penampilan perampok ngasih sapi. Masya Allah, terima kasih, Anda orang baik memang. Tapi penampilan perampok, ya nggak boleh tanya dari mana ini Pak. Saya beli di mana, berapa harganya, ada buktinya. Jangan langsung, nggak usah tanya sudah, kasih langsung potong aja. Kan kamu yang penting nggak tahu, tapi ya harus tanya. Pejabat datang misalnya ngasih duit nih Beb 1 miliar, tanya duitnya siapa ini Pak? Ini duitnya rakyat, dong rakyatnya banyak yang butuh kok. Harus tanya. Kenapa? Nggak jelas dapatnya. Lah kalau itu duit nggak bener kamu terima, nggak boleh. Nggak boleh. Harus jelas. Gitu seharusnya. Kalau itu dari orang yang dicurigai tidak benar. Kecuali orang yang soleh, orang yang warok ngasih, nggak apa-apa terima, nggak perlu tanya lagi. Dikasih sama Nabi, Rasulullah dari mana nih? Ya nggak usah. Dikasih sama orang yang soleh wali, ya nggak usah, sudah insya Allah halal. Tapi kalau orang yang belum jelas kesolehannya, yocok tanya. Bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya wajib. Bisa hukumnya wajib. Dijak sama bupati umroh atau haji, tanya duitnya siapa Pak Bupati. Tanya duitnya rakyat. Oh maaf, nggak boleh. Kenapa? Tasarrufnya harus kepada yang paling maslahat, paling dibutuhkan oleh rakyat. Oh dari duit saya, dari duit sampean ya hasil kerja. Enggak, bunganya deposito. Ya jangan. Harus jelas begitu. Paham ya? Kalau sudah hubungan antara manusia didasari jujur, tidak berkhianat, tidak bohong, menjelaskan terang-terangan, tidak ada yang ditutupi, begitu juga dengan Allah jujur dan jelas, maka berkah semuanya. Ada satu cerita orang yang soleh tapi melarat, istiqomah melarat, suwi lagi melarat nih. Pasangan suami istri. Si suami akhirnya mimpi ketemu dengan seseorang yang berwibawa, begitu saya menyatakan, Masya Allah kamu luar biasa ya, sabar, selama ini diuji oleh Allah, ibadah kamu tetap gak berubah. Kamu dapat hadiah sekarang 1.000 dinar. Ya lumayan 1.000 dinar, 4 kilo emas kira-kira lebih. Mbok piro 4 kilo emas itu miliatan ya. Ini adzan ini. Monggo adzan, silakan. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dalam mimpinya ketemu dengan orang berwibawa begitu. Dia menyatakan, sabar kamu ya, selama ini kehidupan kamu seperti itu tapi tetap istiqomah. Kamu dapat hadiah 1000 dinar. Ada di tanah kamu sebelah ini, kamu gali 1 meter kamu akan mendapatkan. Cuma 1000 dinar enggak ada berkah. 1000 dinar enggak ada berkah. Bangun tidur, dia mikir 1000 dinar tapi nggak ada berkah. Buat apa? Yang paling penting itu berkahnya, bukan jumlahnya. Yang paling penting apa? Berkahnya, bukan jumlahnya. Jumlah bisa berkurang tapi berkah nggak bisa berkurang. Nggak mau dia. Malam kedua mimpi lagi dengan orang yang sama. Ditegur, kenapa enggak kamu ambil 1000 dinar? Enggak ada berkah, saya enggak mau. Kalau kamu masih perlu dan butuh dengan duit itu, ada tapi berkurang sekarang 100 dinar. Boleh kamu gali di tempat yang sama tapi enggak ada berkah. Turun berapa persen? 90%. Enggak goyang kilo-kilo. Bangun daripada tidur, 1000 jadi 100, berkah nggak ada. 1000 aku bisa bertahan. Masa 100 saya mau? Enggak, tadi tetap saya cari berkah. Malam ketiga ketemu lagi sama orang sama. Kok nggak kamu ambil? Nggak butuh duit ente untuk bisa merubah hidup. Kamu boleh ambil di tempat yang sama. Tapi tinggal 10 dinar. Tinggal 10 dinar. 1% dari 1000 ini. Tidak sampai. Iya, 1% daripada 1000. Kata, bangun di tidur. Pertama aja segitu saya bisa, kedua bisa, masa ketiga saya nggak bisa. Nggak mau. Malam keempat nyatakan, wah hebat juga kamu ya, udah fakir ditawari banyak duit nggak mau karena nggak ada berkah. Ya sudah, silakan kamu gali di tempat yang sama, cuma tinggal 2 dirham. 2 dirham dikit, 20.000 mungkin, 30.000. Silahkan kalau anda mau, tapi ada berkah itu dalam 2 dirham. Bangun tidur ngomong sama istrinya, dek, sebetulnya 4 malam ini aku mimpi. Mimpi apa mas? Malam pertama disuruh gali di situ ada 1000 dinar. Alhamdulillah kaya dong kita. Tapi nggak ada berkah dek, aku nggak mau. Loh, mikirnya sampean ada apa panjang-panjang. Rupanya bojone wong Monorejo. Malam kedua juga begitu dek. Terus tinggal 100 cuma. Malam ketiga, ya ini sekarang ada berkah cuma 2 dirham. Ya mas, kata dia, udah terlalu lama kita melarat. 2 dirham, berkah dek, berkah. Ya berkah, tapi setelah itu habis, balik lagi melaratnya. Dah ridho sama Allah, yang penting ibadahnya kita
diterima oleh Allah. Digali, dapat 2 dirham beneran. Dah kita beli ikan ya di laut, kita beli ikan di pasar, nanti kita masak, kita nikmati dan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beli ikan, waktu dibersihkan perutnya ikan, ternyata di situ penuh dengan mutiara, penuh dengan permata-permata yang mahal, yang jumlahnya berpuluh-puluh kali lipat daripada 1000 dinar. Berkah habbah idza barakal maula tulaqi hubub. 1 biji kalau berkah akan menghasilkan ratusan mungkin ribuan biji, sama dengan jagung. Jagung itu cara menanamnya bibit 1 biji atau 2 biji, tapi setelah itu keluar ribuan biji jagung. Begitulah kalau berkah. Karena itu cari berkah, jangan jumlahnya, yang jujur, yang bagus, yang baik cara kerja, biar nggak habis. Itu orang dulu kerjanya biasa-biasa, nggak ada titel, pakai sendal sisian, kadang-kadang buta huruf, tapi sawahnya puluhan hektar, tambaknya puluhan hektar. Kenapa? Istiqomah, ahli sholat duha, ahli hataman Quran, begitu. Sekarang titelnya macam-macam, sarjana ekonomi, 3 profesor, nggak punya 1 petak pun nggak punya, malah jualan tanah dia, tanah warisan dijual. Kenapa? Yang dicari nominal bukan berkah. Karena itu ayo jujur, yang jelas dalam bermuamalah, berhubungan dengan manusia, begitu juga jujur dan jelas berhubungan dengan Allah, maka kita akan mendapatkan berkah nantinya. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas? Monggo silakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan titipan dari kawan jamaah, mudah-mudahan yang hadir, mudah-mudahan yang tanya hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau nanya tentang seseorang, apakah termasuk mahram kepada mertuanya suami atau istri. Satu contoh, umpama saya mempunyai istri lebih dari 1, entah itu 1 atau 3 atau 2, pokoknya lebih dari 1. Terus istri saya yang pertama ini apakah termasuk mahram kepada mertua saya yang ketiga? Itu pertanyaannya. Mahram itu ada yang berkait, yang jadi mahram itu karena sebab nasab, ada karena suson, ada karena sebab musaharah. Karena sebab musaharah itu ada yang menjadi mahram karena mujarradil akad, ada karena sebab dikumpuli. Lah sekarang itu termasuk enggak? Apakah termasuk apa enggak? Yang karena sebab akad itu adalah mertua atau adalah menantu. Yang karena sebab dikumpuli itu adalah anak suami atau anak istri. Ada enggak mertua? Mertua istri atau apa? Enggak ada, sudah bukan mahram. Lah kalau sudah enggak ada, berarti bukan mahram begitu. Nah, ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya soal transaksi jual satu barang terhadap 3 orang, Ustaz. Jadi si A mentransaksi dengan si B, tapi sebelum menyelesaikan dengan si B, dia tawarkan lagi ke C dan tawarkan lagi ke
Tidak boleh, harus dibatalkan dulu, difasakh dulu. Harus dibatalkan dulu dengan yang pertama. Nggak boleh si penjual menawarkan barang atau pembeli menawar barang sebelum memutus tali transaksi yang pertama. Nggak boleh, dosa itu. Untuk mengambil pembeli yang paling mahal gitu terkadang ya nggak boleh ya gitu, nggak boleh. Ya oke. Ada yang lain, mic-nya dikasih ke sana. Lebih enaknya kalau mic-nya itu bukan pakai itu, dikasih caga, yang tanya maju gitu aja ya untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tolong minta dijelaskan tentang B yang zaman sekarang COVID, B online. Apa? B online, jual beli online. Minta tolong diperjelaskan. Ya itu yang jadi muskil sebetulnya. Kalau Anda transaksinya dengan online tidak bisa. Terus gimana kalau supaya bisa? Begini caranya, Pak, tolong dikirimkan duit sebagai pinjaman kepada saya. Tolong dikirimkan duit sebagai pinjaman. Saya pergi barang ini, ya tolong dikirimkan duit sebagai pinjaman daripada saya. Dikirimkan duit. Paham ya? Nanti kan sampai ngirim barang, sudah diterima barang dari saya, udah cocok Pak, cocok. Utang saya bayar dengan itu, mau nggak Pak? Oh iya, sepakat, nggak apa-apa. Nggak ada masalah kalau gitu. Tapi kalau transaksi jual beli, barangnya lewat foto, nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa digobet atau nggak bisa disaksikan ada di situ. Itu jadi muskil. Karena itu akadnya ngirim duit utang, nanti ngirim barang sudah diterima, disepakati utangnya dibayar dengan barang itu, gitu. Paham ya? Yang saya tanyakan, bagaimana hukum membeli motor atau mobil dari leasingan atau tarikan dari bank? Sebetulnya ada cicilan gitu. Bukan, jadi ada orang tidak mampu membayar cicilan. Ya benar juga. Jadi barangnya ditarik oleh bank, oleh pihak bank dijual. Itulah. Jadi memberi rumah sitaan, barang sitaan, kemudian dijual bebas, nggak benar, kecuali dari kafir harbi. Nggak benar. Kecuali kafir harbi nggak ada masalah. Tapi kalau muslim ya jangan, nggak boleh. Ya itu, kenapa? Barangnya orang, tapi dia punya utang, ya nggak apa-apa. Kalau punya utang, barang itu menjadi rohan, jadi jaminan, boleh dijual, tapi selebihnya harus dikembalikan kepada orang yang utang tadi itu. Ini kan enggak, kadang-kadang enggak sepadan gitu loh. Utangnya 3M, kemudian dilelang, kemudian jadi 6M misalnya, diambil sama banknya yang 2M, ya enggak benar. Itu yang pertama. Kemudian kadang-kadang yang lelang tadi itu sudah main supaya harganya kena murah, ya enggak benar juga gitu loh. Ya hati-hati. Lah ya enggak bisa gitu lah, kita enggak bisa untung. Lah untung tapi merugikan orang lain, enggak ada berkah. Enggak usah tertarik dengan nominal, cari halalnya gitu aja ya. Monggo silahkan. Monggo, ayo. Tuh. Mau tanya tentang lafadz Allah, kan tulisannya Allah gitu ya, kok dibaca Allah? Dan banyak lagi yang pengucapannya itu berbeda-beda, ada yang Allah, ada yang Allah, ada yang
Allah. Jadi, yang kedua, dari mana berasal dari lafaz Allah itu berasal? Jadi kalau bacaan itu dengan talaqi, gimana Ustadz tadi itu mengajarkan kepada kamu, pengambilan Ustadz dari siapa? Dari gurunya sampai bacaannya Rasulullah. Jadi bukan karena kamu ngarang bacaan semuanya, ini kan sebenarnya begini, tidak ada. Baca itu sampai sepean, tulisannya sepeak tapi moconnya spek, student gitu, student bacanya. Loh, kenapa kau bisa begitu? Itu talaki, guru ngajarkan demikian, maka kamu mengucapkan seperti itu. Bacaan juga begitu, dari guru yang punya sanad, dari rantaian gurunya terus sampai kepada Rasulullah. Bacaan Nabi begitu, gitu loh. Paham ya? Nah, dari mana itu lafaz Allah? Lah ini apa? Lah kalau Anda dari mana, ya dari Allah. Siapa ngasih ilmu manusia? Siapa ngasih ilmu Nabi Adam dari yang lainnya? Allah yang mengajarkan ilmu, para anbiya yang menyampaikan. Paham ya? Nah, jadi bukan dari mana itu keputusannya DPR, enggak ada. Atau yang lainnya ya. Mic-nya dikasihkan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya bertabarruk, misalnya membaca yasin atau tahlil atau istighosah terhadap kuburan yang dianggap ini adalah tokoh dulu, misalnya yang membabat alas desa tersebut. Nah di sini yang dikhawatirkan juga ini adalah kuburannya orang Belanda atau orang Jepang gitu. Iya. Ziarah kepada wali itu bukan ziarah kepada badan sebetulnya, tapi ziarah kepada kedudukannya. Kenapa? Mungkin badannya sudah tidak ada, habis, tapi kita datang kepada dia karena sebagai wali, karena sebagai orang yang diridhoi oleh Allah atau dicintai oleh Allah. Kita ziarah kepada kedudukan sebetulnya. Karena itu ziarah itu sebetulnya nggak harus di hadapan kuburan. Anda sekarang menghadirkan Nabi, salam sama Nabi, langsung sampai kok. Nggak usah memaksakan diri harus berangkat. Syekh Abdul Qadir Jailani nggak harus sampai ke Baghdad. Anda di sini juga bisa ziarah. Kenapa? Ziarah itu bukan ke jasad. Jasad sudah ada di dalam tanah dikubur, tapi ziarah kepada kedudukannya. Kalau ke kuburan nggak ada masalah tambahan. Selain ziarah kepada kedudukan, Anda diingatkan untuk supaya persiapan. Nih orang yang soleh, persiapannya banyak, mati bahagia, dicintai oleh masyarakat. Kamu kalau mati gimana? Ngingetkan akhirat. Tapi kalau ziarah itu pada hakikatnya bukan ziarah kepada orang, tapi kedudukan. Kau ziarah kepada wali misalnya, orangnya bodoh sampai sampean. Yang tidak pada, yang tidak sama apanya? Kedudukannya. Itu yang pertama. Kedua, jangan ada iftira. Kuburan tidak jelas dikasih nama. Kuburannya wali dibongkar, kuburannya jaran misalnya. Lah jangan membuat-buat. Nah, fiktif itu jangan. Itu sering terjadi. Emangnya nggak ada kuburan jelas? Kan banyak di sini. Kuburannya orang soleh juga banyak. Katanya kok buat dasar kan tambah repot itu. Jangan, kecuali ada yang menjadi saksi ada di situ. Ini dulu saya ngelihat sendiri, itu begini, tidak ada masalah. Tapi kalau katanya nih jangan. Ini yang babat alas itu dan itu dan ini. Ya kalau memang benar silahkan. Kalau memang belum jelas ya jangan buat sejarah palsu. Itu yang terjadi banyak di sini. Karena itu saya kalau diundang
kholnya mbah-mbah atau bujuk ini dan ini, saya harus tanya dulu, ini siapa ini mbah ini, siapa yang tahu, tahun berapa meninggal, siapa orang-orang soleh yang pernah hadir dari situ. Kalau enggak berani saya. Takutnya apa? Meresmikan kebohongan, sejarah palsu yang dipakai nantinya. Itu yang saya takutkan, itu yang terjadi. Saya pernah ditanya, saya bertanya, ini siapa, mbah ini siapa? Anu bib, datuk saya, datuk ke berapa? Ke-7. Ini holnya kapan? Masih baru 2 tahun. Lo kok tahu? Kok datuk ke-7 ini? Saya mimpi bib, ketemu sama orang itu, katanya kuburan ini adalah datuk kamu yang ke-7. Oh, kalau kamu itu taunya dari mimpi, saya nunggu mimpi diundang sama datuknya kau. Ya kan repot kalau sudah begini Pak. Ya janganlah. Kepingin hall nggak ya hall sing jelas. Hall sudah nampel lo kan jelas ah. Nah hallnya ini yang jelas saja, yang tidak jelas ojo. Iftira itu berarti meresmikan kebohongan nantinya. Paham ya? Terakhir pertanyaan, monggo silakan. Kasih namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami dengar masalah Thariqat Tijani. Thariqat Tijani ini yang saya dengar pengetahuan saya bibnya harus jamaah ke masjid. Lah misalnya jamaah, misalnya saya dengar harus jamaah ke masjid. Kalau misalnya saya berjamaah sama istri, itu boleh apa tidak? Ini nggak tahu, saya bukan Tijani. Tapi yang jelas begini, jamaah di masjid itu adalah bagus, afdol. Cuma harus, nggak ada keharusan, ya, nggak harus ada di masjid. Nah, keharusan itu kadang-kadang bukan wajib, tapi itu sebagai gonun, aturan. Contoh, di tempat saya, ya, murid-murid saya harus berjamaah di masjid saya. Kalau ke Wonorejo melanggar, tapi itu keharusan bukan wajib. Artinya bukan hukum wajib secara syariat, tapi itu aturan, konun namanya. Kadang-kadang bahasa itu tidak dipahami sama orang-orang thariqah. Keharusan daripada guru itu adalah dijadikan satu hukum. Nah, itu bahaya. Hukum syariat. Kasih contoh. Kalau sudah saya baiat, maka jangan kamu tadi menjadikan orang lain sebagai guru. Itu aturan. Sehingga kalau dia menganggap guru lain berarti murtad loh. Itu bahaya begitu, itu nggak boleh. Yang lain juga bisa jadikan guru, tapi panutannya adalah gurunya dia, gitu maksudnya. Maksud saya misalnya kalau sudah mondok ada di saya, nggak boleh orang ngambil ilmu dari orang lain. Lah nggak benar. Itu yang menjadi masalah kadang-kadang. Jadi bahasanya Syekhut Thariqah itu diartikan untuk ngikuti dia. Itu bahaya, itu tidak benar itu. Ya? Jadi mungkin ya kita harus paham gimana itu thariqah. Thariqah itu adalah satu cara dari orang yang pernah melakukannya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan syariat yang sebenarnya. Macam-macam di situ. Ada yang lewat setelah syariat dilakukan tambahi dzikir itu, tambahi dzikir ini. Ada yang lewat dengan sedekah itu, sedekah ini. Mereka yang sudah pengalaman mengajarkan kepada kita. Bagus, nggak ada masalah. Tapi bukan berarti dilarang kepada yang lainnya. Nah, kasih gambaran ya. Bela diri, ada bela diri kungfu, ada bela diri kempo, ada pencak silat, ada karate,
ada itu, ada ini, macam-macam kan, gurunya macam-macam. Kalau kamu itu masuk dalam satu perguruan, ya ikut yang ada di situ. Tapi untuk pengembangan pakai jurus-jurus yang ada di lainnya kan tidak ada masalah itu. Lah ini kadang-kadang tidak dibolehkan, jadi hasr, jadi dibuat satu batasan, harus di sini, nggak boleh yang lainnya. Yang lainnya berarti kamu telah mengingkari janji itu mandi tidak dapat syafaat. Waduh, beratnya setengah mati nih. Paham ya? Itulah yang terjadi. Paham ya? Karena itu akhirnya bentuknya thariqah seperti organisasi gitu loh. Nah, nanti pengangkatan syekh 5 tahun sekali, nggak bisa, syekh itu mati tetap jadi syekh. Syekh Abdul Qadir Jilani ya tetap jadi syekh. Karena itu dalam menjadikan syekh itu harus ada kriteria tertentu. Bukan asal semua orang alim jadi syekh, bukan semua ngaku. Nah itu loh, di sini harus orang tentu jeli. Imam Ghazali juga menerangkan dalam kitab Ayyuhal Walad, dalam kitab Bidayatul Hidayah, kriteria syekh yang patut untuk jadikan panutan gitu ya. Saya kira wis sudah tidak usah ikut macam-macam ya, ikut thariqahnya habaib aja yang ada di Indonesia ini bagus kok ya, semuanya itu bersanad sampai ke Fagil Muqaddam, sampai kepada Nabi SAW. Nah yang lainnya juga benar, tapi fahamnya yang lainnya tadi itu harus jelas pengambilannya dan ajarannya. Kalau enggak usah ikut-ikutan lah, takut nanti akhirnya tambah keliru nantinya ya. Dari jamin kalau sudah dibaiat berarti min ahlil jannah, punya surga sendiri berarti dong ya, nggak boleh begitu ya. Kalau surganya Allah harus dia tadi itu mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu maksudnya thariqah. Keharusan bukan berarti satu kewajiban, tapi itu adalah peraturan. Nah, peraturan. Paham ya? Peraturan. Nah. Bagaimana hukumnya akad nikah ijab qabul dengan memakai masker? Jadi kan ijab qabul itu antara wali dan atau yang mewakili wali dengan pengantin atau mewakili pengantin pria dan 2 saksi, dan itu sifatnya harus hadir. Hadir itu artinya melihat dan mendengarkan di tempat. Loh, kalau lewat visual bagaimana? Melihat dan juga mendengarkan, tapi bukan di tempat, bukan hadir namanya. Yang jadi saksi buta, dengarkan tok tapi nggak ngelihat, nggak boleh. Harus melihat, menyaksikan namanya hadir itu. Terus pakai masker, saya mau tanya, masker itu nutupi mata apa enggak? Enggak? Berarti boleh apa enggak? Boleh, paham ya? Dan suaranya kedengaran apa enggak? Ya sudah, berarti boleh, gitu ya. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا اعترفنا